Hi everyone. Here are some proverbs. What are proverbs? A proverb is a short sentence that people often quote, which gives advice or tells something about life. Right? എന്താണ് proverb? നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ കേൾക്കാറുണ്ടല്ലേ. പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ചെറിയ സെൻറ്റൻസുകളായിരിക്കും, പക്ഷെ അതിൽ ഒരുപാട് വിസ്ഡം ഉണ്ടാവും. There will be a great deal of wisdom in proverbs, and it advises or tells us to do something or not to do in our life. Okay? എന്തെങ്കിലും ഉപദേശങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നോ ചെയ്യണ്ടെന്നോ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും വളരെ വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും proverb-ൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക. So here are some proverbs given, and its definition or meanings are also given. You have to match them. First one is, so the question is, match each of the proverbs on the left with its meaning on the right. Okay, there are 5 proverbs given and their meanings also are given in the next box. You are asked to match them according to the meaning. The first one is, a bird in the hand is worth 2 in the bush. What is the meaning of this proverb? Don't take the chance of losing something you have in search of something better. വേറെ നല്ലതിനെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് സ്വന്തം കയ്യിലിപ്പുള്ളത് നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയരുതെന്നർത്ഥം. സെക്കൻഡ് വൺ, an apple a day keeps the doctor away. ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നതാണ്. If you eat the right food, you will be healthy. Okay. Third one, a stitch in time saves 9. What is the meaning of this proverb? It is, don't put off doing or dealing with something or else it will become worse and cause extra work. ഒരു സംഗതി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് അതിൻ്റേതായ സമയത്ത് തന്നെ ചെയ്യുക. അത് പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പുട്ട് ഓഫ് ചെയ്യുക ചെയ്താൽ അത് ഇരട്ടിപ്പണിയാവും അല്ലേ? അതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഫോർത്ത് വൺ, ദ പ്രൂഫ് ഓഫ് ദ പുഡിംഗ് ഈസ് ഇൻ ദ ഈറ്റിംഗ്. വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദാറ്റ് പ്രോവർബ്? യു കാൺ ബി ഷുവർ അബൌട്ട് സംതിങ് അണ്ടിൽ യു ട്രൈ ഇറ്റ്. ഒരു സംഗതി നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്ട് നമുക്കത് നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. The fifth one, too many cooks spoil the broth. നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ സാധാരണ ഒരു proverb പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. What is the meaning of this proverb? Too many cooks spoil the broth is, one good person can get the job done quicker. ആളറിയാൽ അടുക്കള അലങ്കോലം എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ? അതാണ് സംഗതി മലയാളത്തിൽ. Okay, I think this work is done. The next is, your teacher will help you visit the website www.esopufable.com and read the stories. Match them with the morals they convey. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ കുറച്ച് സ്റ്റോറീൻ്റെ പേരുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. 1, 2, 3, 4, 5 names of stories are given here, and its morals also are given here. These are Aesopu Fables. You are asked to read these fables and you are asked to match the moral. Okay. So നമ്മളിപ്പം എന്ത് ചെയ്യും? ഈ സ്റ്റോറീസ് ഒന്ന് വായിക്കും, അതിൻ്റെ മോറൽ മാച്ച് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. Okay. Here is the first story. The father and his sons, or old man and his sons എന്നും ഈ സ്റ്റോറിക്ക് പേരുണ്ട്. An old man had many sons who were often falling out with one another. When the father had exerted his authority and used other means in order to reconcile them, and all to no purpose, at last he had recourse to his expedient. എന്താണ്, ഒരു ഫാദർ ഉണ്ടായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് മക്കളുണ്ടായിരുന്നു. ഈ മക്കൾ എപ്പോഴും ഫൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇവർ തമ്മിൽ എപ്പോഴും പ്രശ്നമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പം ഈ ഫാദർ ഇവരെ ഒരുമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് തവണ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു, പക്ഷെ അതൊന്നും ഫലം കണ്ടില്ല.
He ordered his sons to be called before him, and a short bundle of sticks to be brought, and then commanded them, one by one, to try if with all their might and strength they could any of them break it. അപ്പം ഒരു ദിവസം ഈ അച്ഛന് ഇവരുടെ അടുത്തേക്ക് എല്ലാവരോടും കൂടി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ആ ചെറിയ ബണ്ടിൽ ഓഫ് സ്റ്റിക്സ് അവരുടെ ഓരോരുത്തരോടായിട്ട് അവരുടെ ഉള്ള ശക്തിയെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒടിച്ചു കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു. They all tried it, but to no purpose, for the sticks being closely and compactly bound up together, it was impossible for the force of man to do it. പക്ഷെ അത് മുറുക്കി കെട്ടിയത് കാരണം അവർക്ക് ആർക്കും അത് പൊട്ടിച്ചു കളയാൻ പറ്റില്ല. After this, the father ordered the bundle to be untied. അതിനുശേഷം അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഈ ബണ്ടിൽ ഓഫ് സ്റ്റിക്സ് കെട്ടഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു. And gave a single stick to each of his sons. ഓരോ സ്റ്റിക്കുകളായിട്ട് ഓരോ മക്കൾക്ക് കൊടുത്തു. At the same time bidding him try to break it. Each did with all imaginable ease. അത് പെട്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും പൊട്ടിച്ചു കളയാൻ പറ്റി. The father addressed himself to them to this effect. O my sons, behold the power of unity. നിങ്ങൾ യൂണിറ്റിയുടെ ഒരുമയുടെ സ്ട്രെങ്ത് മനസ്സിലാക്കുക. For if you in like manner would but keep yourselves strictly co-joined in the bonds of friendship, വളരെ യുണൈറ്റഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ it will not be the power of any mortal to hurt you. നിങ്ങളെ ഒരാൾക്കും വേദനിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. Means if you stay together stronger, nobody will be able to destroy you. But when once the ties of brotherly affection are dissolved, സഹോദര സ്നേഹം ഇല്ലാണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് how soon do you fall to pieces? എത്ര പെട്ടെന്നാണ് നിങ്ങൾ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് വീണു പോകുന്നത്, like the sticks, right? And are liable to be violated by every injurious hand that assaults you. നിങ്ങളെ വേർതിരിപ്പിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എത്ര പെട്ടെന്ന് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So this is the story, and what will be the moral of the story? So the moral of the story is union is strength. Here is the second story. The first time the fox saw the lion, he fell down at his feet and was ready to die with fear. ആദ്യമായിട്ട് ഈ കുറുക്കൻ ലയനെ കാണുമ്പം he was ready to die with fear. പേടിച്ച് മരിക്കാൻ പോകുന്ന മയത്തെ പേടിയായിരുന്നു അതിനുണ്ടായിരുന്നത്. The second time he took courage and could even bear to look upon him. രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം അപ്പം മുഖത്തൊക്കെ നോക്കാം, അത്രയും ധൈര്യമായി. The third time he had the impudence to come up to him, to salute him and to enter into familiar conversation with him. പിന്നെ കണ്ടപ്പം സല്യൂട്ട് ചെയ്യാനും സംസാരിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ധൈര്യം ആയിക്കിട്ടിയെന്ന്. അപ്പം വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് മീൻ? What is the moral of the story? It is familiarity breeds contempt. Okay. The third story is the fox and the goat. A fox, having tumbled by chance into a well, had been casting about a long while to no purpose. How he could get out again? ഒരു കുറുക്കൻ കിണറ്റിൽ വീണതാണ്. അതെങ്ങനെയെങ്കിലും പുറത്തേക്ക് ചാടി വരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. When at last a goat came to the place and wanting to drink asked Reynard, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോക്സിന്, സൂത്രശാലിയായ ഫോക്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ്, whether the water was good, says he. So sweet that I am afraid I have surfeited myself. അപ്പോൾ എൻ്റെ ആവശ്യത്തിലേറെ ഞാൻ വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് എൻ്റെ വയറ് വീർത്തുപോയി എന്നാണ് ഈ ഫോക്സ് ഗോട്ടിനോട് പറഞ്ഞത്. അത്രയും ടേസ്റ്റുള്ള വെള്ളമാണ് കിണറ്റിലുള്ളതെന്ന്. I have drank so abundantly. The goat upon this without any more ado leaped in. വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ കിണറ്റിലേക്ക് ലീപ്പ് ചെയ്തു ആൻഡ് കുഞ്ഞു. And the fox, taking the advantage of his horns, അതിൻ്റെ കൊമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫോക്സ് എന്ത് ചെയ്തു? By the assistance of them as nimbly leaped out, leaving the poor goat at the bottom of the well to shift for himself. ഈ ഗോട്ടിനെ പിടിച്ച് വലിച്ച്
കിണറ്റിൽ കിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ കൊമ്പ് പിടിച്ചിട്ട് കുറുക്കൻ പുറത്തേക്ക് കയറിപ്പോന്നു. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ സ്റ്റോറി. സോ വാട്ട് ഈസ് the moral of this story? It is nothing but look before you leap. Next story is The Lion and the Bulls. 4 bulls which had entered into a very strict friendship kept always near one another. 4 bulls ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവർ വളരെയധികം ബോണ്ടായിട്ടുള്ള വളരെ സ്ട്രോങ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് കീപ്പ് ചെയ്തിരുന്ന ബുൾസ് ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ഫെഡ് ടുഗെദർ, എപ്പോഴും അവർ ഒരുമിച്ചാണ് ഉണ്ടാവുക. ഭക്ഷണം കഴിക്കലും വെള്ളം കുടിക്കലും എല്ലാം ഒരുമിച്ചാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. ദ ലയൺ ഓഫൻ സോ ദം, സിംഹം വരെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണാറുണ്ട്. ആൻഡ് ആസ് ഓഫൻ ഹാഡ് എ മൈൻഡ് ടു മേക്ക് വൺ ഓഫ് ദം ഹിസ് പ്രേ, അതിലേതെങ്കിലും ഒന്നിനെ അവൻ്റെ ഭക്ഷണമാക്കണമെന്ന് ലയൺ വല്ലാണ്ട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. ബട്ട് ദോ ഹി കുഡ് ഈസിലി ഹാവ് സബ്ഡ്യൂഡ് എനി ഓഫ് ദം സിംഗ്ലി, ഒറ്റക്കാണെങ്കിൽ ഒരാളെ പിടിച്ച് ഭക്ഷണമാക്കാൻ ലയന് ഈസി ആയിരുന്നു. Yet he was afraid to attack the whole alliance. ഇവരെ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ ലയന് പേടിയായിരുന്നു. ആസ് നോയിങ് ദേ വുഡ് ഹാവ് ബീൻ ടു ഹാർഡ് ഫോർ ഹിം, അവരെല്ലാവരും കൂടി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ അവന് കഴിയില്ല എന്ന് ലയൻ അറിയാം. ആൻഡ് ദെർഫോർ കണ്ടന്റഡ് ഹിംസെൽഫ് ഫോർ ദ പ്രസൻറ്റ് വിത്ത് കീപ്പിംഗ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ്. At last, perceiving no attempt was to be made upon them as long as this combination held. ഇവരിങ്ങനെ എടുത്ത് നിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ലയന് ഇവരെ അടുത്ത് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നതിന് മനസ്സിലായി. He took occasion by whispers and hints to foment jealous and raise divisions among them. ലയൻ എന്താ ചെയ്തത്? ഇവരുടെ ഇടയിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത സംസാരങ്ങളൊക്കെ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞിട്ട് അസൂയ ഉണ്ടാക്കി. ആൻഡ് അങ്ങനെ അവരെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. ദിസ് സ്ട്രാറ്റജം സക്സീഡഡ് സോ വെൽ, ഈ സ്ട്രാറ്റജി വിജയിച്ചു. ഇവർ തമ്മിൽ പരസ്പരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ദാറ്റ് ദ ബുൾസ് ഗ്രൂ കോൾഡ് ആൻഡ് റിസർവ്ഡ് ടുവേഴ്സ് വൺ അനദർ, അങ്ങനെ അവർക്ക് തമ്മിൽ ദേഷ്യം തുടങ്ങി. വിച്ച് സൂൺ ആഫ്റ്റർ റൈപ്പൻഡ് ഇൻ ടു എ ഡൗൺ റൈറ്റ് ആൻഡ് ഹേറ്റ്രഡ് ആൻഡ് അവേർഷൻ, ഇത് പിന്നെ വളർന്ന് എന്തായി? തമ്മിൽ ദേഷ്യവും വെറുപ്പൊക്കെ ആയി. അറ്റ് ലാസ്റ്റ് എൻഡഡ് ഇൻ എ ടോട്ടൽ സെപ്പറേഷൻ, അങ്ങനെ അവർ സെപ്പറേറ്റഡ് ആയി, വേർപിരിഞ്ഞു. ഈ സൗഹൃദം തന്നെ ഇല്ലാണ്ടായി. ദ ലയൺ ഹാഡ് നൗ ഒബ്റ്റെയിൻഡ് ഈസ് എൻഡ്സ്, സിംഹം അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തി. ആൻഡ് ആസ് ഇമ്പോസിബിൾ ഇറ്റ് വാസ് ഫോർ ഹിം ടു ഹാർട്ട് ദം വൈൽ ദേ വർ യുണൈറ്റഡ്, അവർ ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് അവരെ കീഴടക്കാൻ സിംഹത്തിന് പറ്റില്ലായിരുന്നു. He found no difficulty now they were parted to seize and devour every bull of them one after another. അങ്ങനെ അവർ സെപ്പറേറ്റഡ് ആയപ്പം അവരിലെ ഓരോരുത്തരെ ആയിട്ട് പിടിച്ച് പ്രേ ആക്കാൻ, അതിൻ്റെ ഇരയാക്കാൻ സിംഹത്തിന് സാധിച്ചു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മോറൽ എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ദ മോറൽ ഓഫ് ദിസ് സ്റ്റോറി? യുണൈറ്റഡ് വി സ്റ്റാൻഡ്, ഡിവൈഡഡ് വി ഫോൾ. നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വിൽ ബി സ്ട്രോങ് ഇനഫ് ടു ഫേസ് അവർ എനിമീസ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഡിവൈഡഡ് ആയി സെപ്പറേറ്റഡ് ആയി പോയാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ഓരോരുത്തരായിട്ട് വീണുകൊണ്ടിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് മെർക്കുറി ആൻഡ് വർക്ക്മാൻ. എ വർക്ക്മാൻ felling would be the side of a river that his axe dropped by accident into a deep pool. ഒരു മരം വെട്ടുകാരൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മഴുപുഴയിലേക്ക് വീണുപോയി. അതിൽ സങ്കടപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് he down on the bank and started crying for hard fate. Mercury appeared and commanded the course of his tears. ഈ പുഴയുടെ ദൈവം വന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹം എന്തിനാണ് കരയുന്നത് ചോദിച്ചു. After he had told his misfortune, Mercury plunged into the stream. മെർക്കുറി എന്ത് ചെയ്തു? പുഴയിലേക്ക് മുങ്ങിപ്പോയിട്ട് and bringing up a golden axe, ഒരു സ്വർണത്തിൻ്റെ മഴു കൊണ്ടുവന്നു. എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, inquired if that the one he had lost, അദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു. And he saying that it was not his, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതെൻ്റെതല്ലാന്ന്. Mercury disappeared beneath the water for the second time, returned with a silver axe in his hand and asked the workman if it was his. അദ്ദേഹത്തിനോട് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം വെള്ളിയുടെ ഒരു ആക്സ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതാണോ എന്ന്. When the workman said it was not, he divided
dived into the pool for third time. മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം അദ്ദേഹം വീണ്ടും പുഴയിലേക്ക് ഡൈവ് ചെയ്തിട്ട് brought the axe that had been lost. നഷ്ടപ്പെട്ട അതേ മഴു എടുത്തു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, ഇതാണോ താങ്കളുടേതെന്ന്. On his return home, so he said yes, അതാണ് തൻ്റെ ആക്സ് എന്ന് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുമ്പം related to his companions all that has happened. സംഭവിച്ചതെല്ലാം സുഹൃത്തുക്കളോട് പറഞ്ഞു. One of them at once resolved to try and secure the same good fortune for him. ഒരു സുഹൃത്ത് എന്ത് ചെയ്തു, ഇത് പോലെ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതിയിട്ട് he ran to the river and threw his own axe into the river. അദ്ദേഹം ആ പുഴയിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മഴുവിനെ എറിഞ്ഞു, ഒരു സുഹൃത്ത്. and sat down on the bank of the river weeping. അദ്ദേഹം കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പുഴേൻ്റെ വക്കിൽ അങ്ങനെ ഇരുന്നു. Mercury appeared to him and just as he hoped he would, and having learned the cause of his grief, plunged into the stream and brought up a golden axe, inquiring if he had lost it. അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഇവൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്. എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, സ്വർണത്തിൻ്റെ മഴ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, ഇതാണോ തൻ്റെ ആക്സ് എന്ന്. The workman seized in greedy and declared that truly it was his lost axe. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നഷ്ടപ്പെട്ട ആക്സ് ആണെന്ന് അദ്ദേഹം കളവ് പറഞ്ഞു. Mercury, displeased with the dishonesty, not only took away the golden axe. അദ്ദേഹം സ്വർണത്തിൻ്റെ ആക്സ് തിരിച്ചെടുക്കുക മാത്രമല്ല, refused to recover for him the axe he had thrown into the pool. അയാൾ പുഴയിലേക്ക് എറിഞ്ഞ മഴു എടുത്തു കൊടുക്കുക പോലും ചെയ്യാണ്ട് നിന്നു മെർക്കുറി. അപ്പം ഇതാണ് അവസാനത്തെ സ്റ്റോറി. വാട്ട് ഈസ് ദ മോറൽ ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി? Moral of the story is honesty is the best policy. അപ്പം we have done this task activity and I think I will be doing a video on Proverbs alone. നമ്മൾ പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ, ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ മാത്രമായിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് കാണണം. സോ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്, ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമായി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ്, ഷെയർ ആൻഡ് കമൻറ്റ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.